सामयिक श्रेणी टाइम सीरीज शब्द जोईने ज खबर पड़े छे के समय ने आधारित एक चल हशे। आंकड़ाशास्त्र में आपणे कोरिलेशन सहसंबंध थी बे चलनो अभ्यास शुरू कर्यो छे। सहसंबंध में आपणे बे चल वच्चेनो संबंध केवो धन के ऋण ते जोयुं। त्यार पछी नियत संबंध में एक चलनी आपेली किंमते बीजा चलનું अनुमान कई रीते करवुं अने ई अनुमाननी त्रुटि अने निश्चायकतानो आंक ए आपणे नियत संबंध में जोयुं। अने हवे छे सामयिक श्रेणी टाइम सीरीज। आंकड़ाशास्त्र में बे संबंधित चलोनो अभ्यास जुदी जुदी रीतथी थाय छे। ते संबंधित चलो पैकी निरपेक्ष चल तरीके समय लईने तेने आधारित सापेक्ष चलनो अभ्यास विशिष्ट रीते करवामां आवे छे। आपणे आगळना प्रकरणमां जोयुं हतुं के जे बे चल छे एमां एक चल छे ए निरपेक्ष चल स्वतंत्र चल हशे अने ज्यारे बीजो चल छे ई सापेक्ष चल इफेक्टिव चल हशे। तो अहीं सामयिक श्रेणी में निरपेक्ष चल तरीके समय हशे। समय जे स्वतंत्र छे तेना पर कोईनो ज कंट्रोल न होय एटले एक चल समय हशे ज्यारे बीजो चल तेनाथी इफेक्टेड हशे। अर्थशास्त्र समाजशास्त्र तेमज धंधाकीय आंकड़ाशास्त्र में समय साथे बदलाती चलनी किंमत विशेनी माहितीनो अभ्यास करवामां आवे छे। जेम के देशनी वस्तीनो आंक आपणे जोईए छीए दर 10 वर्षे वस्ती गणतरी थाय छे। एज रीते खेतीनी पेदाशनो आंक ई पण समयने आधारित होय छे। जत्थाबंध भावना आंक, बेरोजगारीना आंकड़ा, आयात निकासनी माहिती, कोई एक कारखानानुं वार्षिक उत्पादन अहींया जे आपेलुं छे एमां तमे जोई शको छो। डिसेम्बर 2013 में, 22 मे 2013 में, मार्च 2012, सेकंड साइड जाशो तो 20 मे 2015 सुधी केटलुं प्रोडक्शन केटलुं वेचाण आ पण समयने आधारित आपणे लई सकीए। अहीं Hyundai मोटर सेल्स एनुं पण ई ज रीते ग्राफ द्वारा छे। जो 2015, 2016, 2017, 2018 अने 2019 मां केटलुं प्रोडक्शन अने केटलुं सेल ई आपणे समयने आधारे जोई शकीए छीए। शेर बजारना आंकड़ा आ तो टोटली समयने आधारित ज होय छे, मिनिटे मिनिटे चेन्ज थाय। बैंक व्याजना दर आ पण समयांतरे बदलाता होय छे। त्यार पछी छे कोई शहेरनुं दर कलाके मापेल तापमान। आ बधी ज माहिती छे ई समय साथे रजू करवामां आवे छे अने आ बधी माहिती समय आधारित होवाथी तेने सामयिक श्रेणी कहीए छीए। हवे जोईए आपणे सामयिक श्रेणीनो अर्थ। अमुक समयांतरे एकत्रित करेली अने समय अनुसार गोठववामां आवती आंकड़ाकीय माहितीने सामयिक श्रेणी कहेवाय छे। एकदम सिंपल सामान्य अर्थ छे। अमुक समयांतरे एकत्रित करेली अने समय अनुसार गोठववामां आवती। आपणे हमणां ज आगळ जोयुं ने 2017, 2018 एना प्रमाणे प्रोडक्शन अने सेल्सनी माहिती गोठवेली हती। सामयिक श्रेणीमां समय साथे संबंधित चलनी किंमतो होय छे। आवा चलनी लांबा गाळानी किंमतोनो अभ्यास करवामां आवे तो तेना द्वारा भविष्यमां आ चलनी किंमत शुं थशे तेनुं अनुमान मेळवी शकाय छे। आवा पूर्वानुमान
ભવિષ્યનું આયોજન કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી બને છે. કોઈ વિસ્તારની વસ્તીના આંકડા દર્શાવતી સામયિક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરવાથી તેમાં થતા ફેરફારોની દિશા, પ્રમાણ અને પેટર્ન તરત જાણી શકાય છે. આગામી સમયમાં આ વિસ્તારના લોકો માટે જરૂરી સાધનો, તબીબી સુવિધાઓ, રોજગારીની તકો અને શિક્ષણ જેવી બાબતોનું આયોજન કરી શકાય છે. જુદી જુદી કંપનીઓના શેરોના ભાવની સામયિક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરવાથી કયા શેરના ભાવમાં કેવા ફેરફારો થાય છે તે જાણી શકાય છે અને તેના આધારે રોકાણકારો શેરોની લેવેચ કરવા નિર્ણયો લઈ શકે છે. જુદા જુદા સ્થળે અને સમયે માપેલા તાપમાન તેમજ વરસાદના આંકડા હવામાનમાં વૈશ્વિક સ્તરે કેવા ફેરફારો થાય છે તે દર્શાવે છે, જે પર્યાવરણ સંવર્ધન અંગેની નીતિ ઘડવામાં મદદરૂપ થાય છે. અહીં થોડીક સામયિક શ્રેણીના ગ્રાફ હું તમને બતાવું છું. ભારતમાં સમય સાથે ઘટતો બાળ મૃત્યુ દર જુઓ છે. આખો ગ્રાફ દોરેલો છે 1976 ટુ 2009. ગ્રાફ સ્ટાર્ટિંગમાં જુઓ કેટલા બધા બાળકોના મૃત્યુ થતા હતા 1976માં. ધીરે 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 સમયાંતરે વધતી જતી મેડિકલની સુવિધાઓ, કુરિવાજો હતા સમાજમાં, એ ઘટવાના કારણે ઘણા બધા પરિબળો, જેને કારણે 2009નો ગ્રાફ જુઓ તમે, બાળ મૃત્યુ દર કેટલો બધો ઘટ્યો છે. આવી જ સમયાંતરે બીજી એક માહિતી છે, તમે તુલના કરી શકો છો. આઈટી ક્ષેત્રે વૃદ્ધિ દર દર્શાવતી 2 સામયિક શ્રેણી છે, નિકાસ અને આંતરિક. બરાબર, તમે જોઈ શકો છો. એમાં પણ સમયાંતરે 92-93 થી 2008-9 સુધીનો ગ્રાફ તમને આપેલો છે, જેમાં તમે સરખામણી કરી શકો છો નિકાસ અને આંતરિકની. ત્યાર પછી અમદાવાદ શહેરનું સરેરાશ તાપમાન આપેલું છે, મહત્તમ તાપમાન અને ન્યૂનતમ તાપમાન. સામયિક શ્રેણી દ્વારા તમે આ સરખામણી પણ કરી શકો છો. હવે આપણે આવીએ સામયિક શ્રેણીનું મહત્વ. આધુનિક યુગમાં વેપાર તેમજ ધંધાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં વધતી અનિશ્ચિતતાના કારણે સામયિક શ્રેણી વડે એકઠી કરેલ માહિતી ખૂબ જ અગત્યની બની છે. હવે કયા કયા કારણો છે કે જેના લીધે આ શ્રેણીનું મહત્વ છે, એ કારણો જોઈએ. ભૂતકાળની માહિતી પરથી શ્રેણીની કિંમતમાં થતા ફેરફારોની દિશા અને તરાહ જાણી શકાય છે. આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ કોઈ પણ એક વસ્તુ છે, એનું પ્રોડક્શન 2012માં આટલું હતું. હવે આજે જ્યારે આપણે 2012, 13, 14 પછી 2020 તરફ આવીએ તો આપણે જોઈ શકીએ કે ફેશન બદલાઈ છે, વ્યક્તિની રુચિ બદલાઈ છે. તો ટોટલી એક એક્ઝામ્પલ તમે પોશાકની જ વાત લઈ લો તો ત્યારે જે જીન્સનું ચલણ હશે, જે ડિમાન્ડ હશે, એના કરતાં અત્યારે 2020માં જ્યારે ગર્લ્સ પણ જીન્સ પહેરતી થઈ ગઈ છે, તો ત્યારે એ વસ્તુની ડિમાન્ડ છે એ 2012 કરતાં ઘણી બધી વધી ગઈ હશે. અને ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ હશે કે 2012માં ખૂબ જ પ્રચલિત હશે, એની ખૂબ જ ડિમાન્ડ હશે, જ્યારે આજે માર્કેટમાંથી એ વસ્તુ નીલ થઈ ગઈ હશે. આવું બની શકે. બીજું કારણ જોઈએ, શ્રેણીની કિંમતમાં કેટલા પ્રમાણમાં ફેરફારો થાય છે તે પરથી ભવિષ્યમાં થતા ફેરફારોનો અંદાજ મેળવી શકાય છે. મેં કહ્યું ને તમને, દિવસે દિવસે વ્યક્તિઓની રુચિ બદલાય છે, ચોઈસ બદલાય છે અને તેના પ્રમાણે વસ્તુની માંગ અને માંગને આધારે ઉત્પાદનમાં ફેરફારો થતા રહે છે. તો આ સમયાંતરે જે ચેન્જીસ થાય છે તેનો જો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો ભવિષ્યનો અંદાજ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. ત્રીજું કારણ છે, ભવિષ્યની અંદાજિત કિંમતથી
અગત્યના નિર્ણયો લઈ શકાય, તેમજ ઉદ્યોગ કે સરકારની નીતિ ઘડવામાં સરળતા રહે છે. ભવિષ્યની અંદાજિત કિંમતથી પગારમાં જો ખબર પડે કે આ વખતે વધારાની આવક આટલી આવશે કે મોંઘવારી દર આટલો વધશે, એટલે તરત જ સરકાર તેની આવકવેરાની નીતિ ડિક્લેર કરી દે છે. તો આમ ભવિષ્યની અંદાજિત કિંમત શું હશે તેના ઉપરથી ઉદ્યોગ કે ગવર્મેન્ટ એને પોતાની નીતિ ઘડવામાં સરળતા રહે છે. અને લાસ્ટ રીઝન, 2 અથવા તેથી વધુ ઉદ્યોગપતિઓ અથવા સરકારી સંસ્થાઓ તેમના દ્વારા મેળવેલી સામયિક શ્રેણીની તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી શકે છે. મેં તમને હમણાં જ ગ્રાફ બતાવ્યો ને, આયાત અને નિકાસ કરી શકો. અમદાવાદ શહેરનું આપણે મહત્તમ તાપમાન અને ન્યૂનતમ તાપમાન એની સરખામણી આરામથી એક જ ગ્રાફ દ્વારા કરી શક્યા. હવે થોડાક આગળ વધીએ. આપણે સામયિક શ્રેણીનો અર્થ જોયો, એવી જ એક શાબ્દિક વ્યાખ્યા જોઈએ. સામયિક શ્રેણીની વ્યાખ્યા ખાસ જોજો, અંડરલાઈન કરજો, જરૂર લાગે તો સ્ક્રીનશોટ લેજો. નિયત સમયે લેવામાં આવેલ અવલોકનોના સમૂહને સામયિક શ્રેણી કહે છે. એકદમ સિમ્પલ વ્યાખ્યા છે. નિયત સમયે લેવામાં આવેલ, આવડી જ જાય, 2012, 13, 14, 15 અવલોકનોના સમૂહને, જે આપણે અવલોકન લઈએ છીએ એ ફોર એક્ઝામ્પલ ઉત્પાદન લેતા હોઈએ તો યુનિટ્સ એના, બરાબર, અને જે સમૂહ બની તેને આપણે સામયિક શ્રેણી કહીએ છીએ. સમયના આધારે મેળવેલ અવલોકનોનો સમૂહ. જો મેં નીચે ચાર્ટ દ્વારા પણ બતાવેલ છે. સમય ટી નિરપેક્ષ ચલ, યર ગમે તે હશે પણ આપણે સમયને 1, 2, 3 n સુધી આપણે એ ચલને નામ આપી દેશું. અને નીચે છે ચલ YT, એ કાંઈ પણ હોઈ શકે, માંગ, ઉત્પાદન, આયાત, નિકાસ, જન્મદર, મૃત્યુદર, કાંઈ પણ હોઈ શકે, બરાબર. તો આ રીતની તમને 2 ચલની રકમ આપેલી હશે. ચલને આપણે YT વડે દર્શાવીશું અને સામયિક શ્રેણી આ રીતે રજૂ કરી શકાય. આગળ વધીએ. સામયિક શ્રેણીના ઉપયોગો. શું કામ સામયિક શ્રેણી, શું જરૂર છે, તો એના ઉપયોગોના મુદ્દા જોઈએ. ભૂતકાળની પરિસ્થિતિ જાણી શકાય છે અને તે પરથી ચલનનો પ્રકાર અને માપ મેળવી શકાય છે. આ વસ્તુ તો કોમન જ છે ને અલગ અલગ રીતે રજૂ કરેલી છે. પાસ્ટ ડેટા પરથી ફ્યુચરનું અનુમાન કરવું સેમ છે. ફર્સ્ટ એમાં કંઈ સમજાવવાની જરૂર જ નથી. ભૂતકાળની સિચ્યુએશન આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ત્યારે શું કામ આવું બન્યું અને હવે તે ન બને તે માટે આપણે ચલનનો પ્રકાર અને માપ એમાં ચેન્જ લઈ શકીએ છીએ. બીજું, ચલની ભવિષ્યની કિંમતોનું આંકડાશાસ્ત્રીય રીતોની મદદથી અનુમાન મેળવી શકાય છે. ત્રીજું, મેળવેલ અનુમાનિત કિંમતના આધારે ભવિષ્ય માટે યોગ્ય નિર્ણયો લઈ શકાય છે તેમજ કાર્યનું આયોજન કરી શકાય છે. ચોથું, જુદા જુદા સ્થળે અથવા સમયે આપેલ ચલમાં થતા ફેરફારોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી શકાય છે. આપણે હમણાં જ આગળ જોયું ને, અમદાવાદ શહેરમાં ન્યૂનતમ તાપમાન અને મહત્તમ તાપમાન બની શકે, એની સાથે સરેરાશ તાપમાનનો પણ અભ્યાસ કરી શકાય. આમ આપણે તુલનાત્મક અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. અને લાસ્ટ, ભૂતકાળની કિંમતો પરથી મેળવેલ અનુમાનિત કિંમતો અને વર્તમાન કિંમતોની તુલના કરીને જો કોઈ તફાવત જણાય તો તેના કારણો શોધી શકાય છે. જેમ કે આપણે નિયત સંબંધમાં કરતા હતા, E = y - y કેપ, અવલોકિત કિંમત માઇનસ અંદાજિત કિંમત, તો આપણને ત્રુટી મળતી હતી. તો હવે આ ત્રુટી આવી તો એ જે તફાવત આવ્યો, ત્રુટી આવી, તેના કારણો શોધી અને ફ્યુચરમાં આપણે તેમાં ફેરફાર, આપણી નીતિમાં ફેરફાર કરી શકીએ છીએ. આગળ વધીએ. સામયિક શ્રેણીના ઘટકો, કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ ટાઈમ સિરીઝ. અહીંથી આપણું સ્વાધ્યાય એક્ઝેક્ટ શરૂ થાય છે.
ઘટકોમાં પ્રથમ ઘટક છે દીર્ઘકાલીન ઘટક, એનું બીજું નામ છે વલણ, ટ્રેન્ડ, લોંગ ટર્મ કોમ્પોનન્ટ ઓર ટ્રેન્ડ. સેકન્ડ છે મોસમી ઘટક, સિઝનલ કોમ્પોનન્ટ. થર્ડ છે ચક્રીય ઘટક, સાયક્લિકલ કોમ્પોનન્ટ, તેજી મંદીના ચક્ર આવે ને તે. અને લાસ્ટ છે ચોથું ઘટક યાદચ્છિક અથવા અનિયમિત ઘટક, રેન્ડમ. મેં તમને સમજાવેલું છે ધોરણ 11માં. રેન્ડમ એટલે શું? જેનો ફેસ જોયા વગર જો હું ક્લાસમાં એમ કહું કે રોલ નંબર 15 ઊભા થાય તો એ રેન્ડમ, મને ખબર નથી કે કોણ છે એ વ્યક્તિ, બરાબર, તો એ યાદચ્છિક કહેવાય. કોમ્પ્યુટરમાં 20 નામ હોય અને એમાંથી મને કોઈ એમ કે 2 નામ સિલેક્ટ કરો, મને ખબર નથી એ વ્યક્તિ કોણ છે, એ નંબરમાંથી હું 8 નંબર અને 12 નંબર સિલેક્ટ કરી લઉં તો એ યાદચ્છિક રીતે સિલેક્શન મેં કર્યું કહેવાય, રેન્ડમલી સિલેક્શન કર્યું કહેવાય, બરાબર. તો યાદચ્છિક અથવા અનિયમિત. અનિયમિત એટલે જે સિચ્યુએશન વિશે આપણે અગાઉથી અંદાજ બાંધી જ ન શકીએ. અત્યારે વરસાદની સિઝન છે, અચાનક હેવી રેઇન થાય અને પૂર આવે અને જે કાંઈ માર્કેટમાં ચેન્જીસ થાય, અત્યારે જો ને કોઈને ખબર હતી આજે મહિનો છે, અત્યારે ઓગસ્ટ મહિનો, ગયા ઓગસ્ટમાં તો અત્યારે મેળામાં ફરવાની તૈયારી કરતા હતા બધા. કોઈને ખબર હતી કે નેક્સ્ટ યર મેળા નહીં થાય, કે કોરોનાને લીધે આપણે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન લેતા હશું, બરાબર. તો આજે છે એ અનિયમિત ઘટક છે. તો સામયિક શ્રેણીના 4 ઘટક, સેક્શન બીમાં 1 માર્ક્સમાં આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. પેલું ઘટક લઈએ દીર્ઘકાલીન ઘટક અથવા વલણ, લોંગ ટર્મ કોમ્પોનન્ટ ઓર ટ્રેન્ડ્સ. સામયિક શ્રેણીના ચલની કિંમતમાં ફેરફારો લાંબા સમયગાળામાં જે ચલન જોવા મળે છે તે દીર્ઘકાલીન ઘટક અથવા વલણની અસર છે. સામાન્ય રીતે સામયિક શ્રેણીના ચલમાં સમય સાથે સતત વધારો કે ઘટાડો થતો માલુમ પડે છે. આ સ્થિતિ વલણને કારણે ઉદ્ભવે છે. દાખલા તરીકે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં રૂપિયાનું ઘટતું મૂલ્ય, મોબાઈલ ફોનનો વધતો વપરાશ, દેશનો વસ્તી વધારો, મૃત્યુદરમાં થતો ઘટાડો વગેરે. આ બધી પ્રોસેસ છે એ લાંબા ગાળાની પ્રોસેસ છે. હા, વચ્ચેના ગાળામાં ટૂંકા સમયની વધઘટ છે એને આપણે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. અહીં શ્રેણીની કિંમતોમાં એકંદરે કેવા ફેરફાર થાય છે તે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને જે પરિબળ હેઠળ આવા ફેરફારો થતા હોય તે ફેરફારનો દર છે એ ધીમો હોય છે. દાખલા તરીકે ભારતમાં શિક્ષિતની સંખ્યા વધતી જાય છે, પણ આ બદલાવ છેલ્લા 60-70 વર્ષમાં ધીમે 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 થતો ગયો છે. હજી આજે પણ ઘણા ગામડા એવા છે કે જ્યાં સ્કૂલ બહુ જ ઓછી છે અથવા તો જેઓને ભણવું છે ખૂબ દૂર સુધી ચાલીને રોજે રોજ ભણવા માટે જાય છે, જ્યાં લાઇટ નથી, નેટવર્ક નથી, બરાબર. તો ઘણી બધી પ્રોસેસ. ખાંડનું ઉત્પાદન તમે જુઓ, શરૂઆતમાં ખાંડમાંથી ખૂબ જ પ્રોડક્શન નીકળશે, પણ એની એક લિમિટ તો આવશે જ. ધીરે 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 એ ઉત્પાદન ઘટતું જશે અને એક દિવસ એવો આવશે કે તેની ખનિજ સંપત્તિ છે એ ખલાસ થવાની જ. મૃત્યુદર અને રોગચાળાનું પ્રમાણ જુઓ, નવી દવાઓ અને પદ્ધતિઓની શોધને કારણે એ વર્ષો વર્ષ ઘટવાનું જ. તો ઘણી બધી પ્રોસેસ એવી છે કે જે સમાજમાં બદલાતી રૂઢિઓ, લોકોની પસંદગી કે રુચિ, ઉદ્યોગ ધંધામાં બદલાતી ટેકનોલોજી વગેરેને લીધે ખૂબ લાંબા સમય પછી એ ફેરફારની અસર આપણને જોવા મળે છે. આ જે ફેરફારનો ગાળો છે એ 10 થી 15 વર્ષનો લેવો પડે. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉપકરણ હોય તો એના વેચાણમાં 4-5 વર્ષના ગાળામાં પણ વલણ સ્પષ્ટ થાય છે. જે શ્રેણીમાં ઉત્તરોત્તર સતત લગભગ અચળ વધારો કે ઘટાડો થતો હોય તેવા વલણને સુરેખ વલણ કહેવાય છે, જે સર્વસામાન્ય રીતે મોટા ભાગની સામયિક શ્રેણીઓમાં જોવા મળે છે.
હવે જોજો ખાસ આ સંજ્ઞા ધ્યાન રાખવાની છે. સામયિક શ્રેણીના ચલ વાયટીમાં આપણે સામયિક શ્રેણીને વાયટી કહેશું. એમાં 4 વલણ, 4 જે ઘટક છે એની અંદર જે આપણું આ ઘટક છે વલણ, બરાબર, આ વલણને આપણે ટ્રેન્ડ, મેન એનું નામ શું છે? ટ્રેન્ડ. મેં ઇંગ્લિશ શબ્દ એટલા માટે જ લખ્યા છે કે તમને સંજ્ઞા ગોખવી ન પડે. આપણે સાઈડમાં જે ટી લખ્યો છે સ્મોલ ટી એ ટાઈમ માટે છે, ટ્રેન્ડ ઓફ ટાઈમ, બરાબર. એટલે કેપિટલ ટી એ ટ્રેન્ડ માટે છે અને સ્મોલ ટી એ ટાઈમ માટે છે. તો આપણે આ વલણને ટીટી વડે દર્શાવીશું. સેકન્ડ લઈએ, મોસમી ઘટક, સિઝનલ કોમ્પોનન્ટ. સિઝન, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું. સિઝનના આધારે જે વસ્તુના ઉત્પાદન અને માંગમાં ફેરફાર થાય, પુરવઠામાં ફેરફાર થાય, એ મોસમી ઘટકના લીધે થાય છે. સામયિક શ્રેણીના ચલમાં ખૂબ જ ટૂંકા ગાળામાં જે લગભગ નિયમિત વધઘટો થાય છે તે મોસમી ઘટકની અસર છે. સામાન્ય રીતે આ વધઘટોના પુનરાવર્તનનો ગાળો 1 વર્ષથી ઓછો હોય છે. રેનકોટ અને છત્રીનું વેચાણ છે એ કેટલા માસ થશે? જ્યાં સુધી વરસાદની સિઝન હશે, 2 કે 3 મહિના. પતંગ મકર સંક્રાંતિ આવે તો કેટલો સમય વેચાય? 15 દિવસ, 20 દિવસ કે 1 માસ. એવી જ રીતે ફટાકડા તમે જુઓ તો દિવાળી આવવાની હોય તેના 1 માસ પહેલાથી કદાચ બજારમાં એનું વેચાણ શરૂ થાય. તો ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે. સ્વેટર તમે લઈ લો, શાલ લઈ લો, ગરમ કપડાનું વેચાણ તો એ શિયાળા પૂરતું જ મર્યાદિત રહેશે. તો આ જે છે એ છે મોસમી ઘટક. આ વધઘટનો અભ્યાસ કરવા માટે સામયિક શ્રેણીની ટૂંકા ગાળાની કિંમતો પણ નોંધવી જરૂરી હોય છે. જો આપેલ ચલની વાર્ષિક કિંમત પ્રાપ્ય હોય તો તેમાંથી મોસમી ઘટક વિશેની માહિતી મેળવવી અશક્ય હોય છે. સામયિક શ્રેણીમાં મોસમી વધઘટ બરાબર જોજો 2 રીતે અસર કરે છે. સિમ્પલ તો સમજતા સમજી ગયા આપણે કે શિયાળામાં આમ, બરાબર, પણ એકચ્યુઅલી 2 રીતે અસર કરે છે. કુદરતી પરિબળો, જે મેં તમને સિઝન કીધું, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું. પણ આ સિવાય પણ એક પરિબળ છે, માનવ સર્જિત પરિબળ. કુદરતી પરિબળ તમને સમજાવવાની જરૂર નથી, બરાબર. હવામાનના ફેરફારને લીધે કે ઋતુને લીધે જે વધઘટ થાય એ આપણે કુદરતી લઈએ છીએ. ઉનાળામાં પંખા, કુલર, એસીની માંગ વધશે તો શિયાળામાં ગરમ કપડાની માંગ વધશે. અને ખેતરમાં જ્યારે નવો પાક તૈયાર થશે ત્યારે તે વસ્તુનો બજાર ભાવ છે એ ઘટશે. હવે જે જોવાનું છે એ જુઓ. મેં તમને પતંગનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને, એ માનવ સર્જિત હતું. 1 વર્ષથી ઓછા સમયગાળામાં થતી લગભગ નિયમિત વધઘટો તહેવારો, સમાજના રીત રિવાજ, લોકોની આદત વગેરેને કારણે આવતી હોય છે. દાખલા તરીકે લગ્નમાં આભૂષણોની ખરીદી વધે છે. ઉત્તરાયણ દરમિયાન પતંગોની માંગ રહે છે. સપ્તાહના અંતે એવરી સન્ડે આપણે જઈએ ને, આપણે કાંઈ બી રેસ્ટોરન્ટમાં જવાનું હોય તો શું કહેશું? સન્ડે ના જશું, કા વીકેન્ડ સેટરડે સાંજે જશું, બરાબર. તો સપ્તાહના અંતે સિનેમાગૃહ કે રેસ્ટોરન્ટમાં ગ્રાહકોની સંખ્યા વધે છે. તહેવાર દરમિયાન કાપડ કે અન્ય ભેટ વસ્તુઓની ખરીદીનું પ્રમાણ પણ વધે છે, વગેરે વગેરે. આ પ્રકારની વધઘટનો આવર્તન ગાળો લગભગ નિશ્ચિત હોય છે, માટે તેને નિયમિત વધઘટ કહે છે. આ ફેરફારોનો સમય અને પ્રમાણ જ્ઞાત હોય છે. આપણને ખબર જ છે, બરાબર, કે સંક્રાંત 14 જાન્યુઆરી, તો ત્યારે જ પતંગ લેવા માટે આપણે 2-3 દિવસ અગાઉ જાશું. તો વેપારીઓને બી આ ખ્યાલ હોય છે, તો એ લોકો બી આ સ્ટોક મેન્ટેન કરે છે. તો તે વેપારીઓ ઉત્પાદકોને મદદરૂપ થાય છે. માનવ સર્જિતમાં સ્ટોક મેન્ટેન થઈ શકે છે, જોજો. અને તેનાથી જથ્થાનું નિયંત્રણ કરીને વધુ નફો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હવે સામયિક શ્રેણીના આ અલ્પકાલીન વધઘટ, બરાબર જોજો. આ જે ઘટક છે ને એને અલ્પકાલીન ઘટક કહેવાય.
જેને આપણે ST, ટી શું કામ યાદ કરો? સ્મોલ ટી ફોર ટાઈમ અને S ફોર સિઝન, મતલબ ST વડે દર્શાવીશું. આગળ વધીએ. ચક્રીય ઘટક, સાયક્લિકલ કોમ્પોનન્ટ. સામયિક શ્રેણીમાં 1 વર્ષથી વધુ સમયગાળામાં થતી લગભગ નિયમિત વધઘટ ચક્રીય ઘટકની અસર હોય છે. મોસમી ઘટક કરતાં આ ઘટકના લીધે થતા ચલનમાં ઓછી નિયમિતતા હોય છે. આ વધઘટના આવર્તનનો સમયગાળો 2 થી 10 વર્ષનો હોઈ શકે છે અને વિશિષ્ટ સંજોગોમાં તે 10 થી 15 વર્ષનો પણ હોય છે. સંપૂર્ણ શ્રેણીનો સમય 40-50 વર્ષ કે તેથી વધુ પણ હોય તો તેના પ્રમાણમાં ચક્રીય ઘટકના ચલનનો સમય ઓછો હોવાથી આ ઘટક પણ અલ્પકાલીન ઘટક તરીકે જ ઓળખવામાં આવે છે. અહીં ભલે લખ્યું 10-15 વિશિષ્ટ સંજોગોમાં, પણ આપણને જો પરીક્ષામાં ચક્રીય ઘટકનો આવર્તનનો સમયગાળો પૂછાય તો આપણે રૂટીન 2 થી 10 વર્ષ લખવાનો છે. 10 થી 15 તો ટ્રેન્ડ થઈ જશે. પેલું જે લાંબા ગાળાનું હતું ને તે અહીંયા ચોખ્ખું લખેલું જ છે વિશિષ્ટ સંજોગો. તો આપણે જે પરીક્ષામાં લખશું એ તો સામાન્ય સંજોગોમાં ચક્રીય ઘટકનો ગાળો પૂછાય, આવર્તન ગાળો, તો એ આપણે 2 થી 10 વર્ષનો લખશું. બરાબર છે? તો ધંધાકીય પ્રવૃત્તિમાં આવતા તેજી મંદીના ચક્રો છે એ આ ચલનનું ઉદાહરણ છે. અત્યારે તમે જુઓ જ છો બજારમાં મંદીનું વાતાવરણ છે અને હજી કેટલો સમય રહેશે ખબર નથી. તો આ જે તેજી મંદી છે એ માર્કેટ, રાજકીય પરિસ્થિતિ, 2 દેશ વચ્ચેનું યુદ્ધ હોય, ક્યાંય હોનારત આવે છે, તો આ બધા કારણોને લીધે પણ ચક્ર ફરી શકે. અહીંયા હવે તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે સીટી કઈ રીતે, ટી ફોર ટાઈમ અને સી ફોર સાયક્લિકલ. ઓકે, તો આપણે ચક્રીય ઘટકને સીટી વડે દર્શાવશું. અને તેજી મંદીનો અભ્યાસ તો તમે અર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં ખૂબ સારી રીતે કરો છો એટલે તમને તેનો અંદાજ હશે જ. અને હવે આપણું છેલ્લું ઘટક યાદચ્છિક અથવા અનિયમિત ઘટક, રેન્ડમ ઓર ઇરરેગ્યુલર કોમ્પોનન્ટ. સામયિક શ્રેણીના ચલનની અલ્પકાલીન વધઘટમાં મોસમી અને ચક્રીય એવો લગભગ નિયમિત ઘટક ઉપરાંત અનિયમિત અથવા યાદચ્છિક ઘટકની અસર પણ જોવા મળે છે અને ટૂંકા ગાળાની અસર પણ હોઈ શકે છે. કોઈ આકસ્મિક કે અણધાર્યા કારણસર શ્રેણીની કિંમત બદલાય તો તે ફેરફારોને યાદચ્છિક ચલણ કહેવાય છે. આ ચલણનો સમયગાળો અને અસર નિશ્ચિત હોતા નથી. જે ચલનને વલણ, મોસમી ઘટક, ચક્રીય ઘટકમાંથી કોઈ પણ એક તરીકે નિદર્શી ન શકાય તે ચલન યાદચ્છિક ઘટનાની અસર હોય છે. આ વધઘટો સંપૂર્ણતઃ, બરાબર જોજો, અનપેક્ષિત, અનિયમિત રીતે આવે છે. તેની આગાહી કરી શકાતી નથી. મેં તમને કહ્યું ને, કોઈને ખબર હતી કે આવતા વર્ષે આપણે મેળો નહીં કરી શકીએ, કે આવતા વર્ષે આપણે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન લેતા હશું? કોઈને ખબર નહીં હોય કે આવી પરિસ્થિતિ અચાનક આવી પડશે. બરાબર? તો લાસ્ટ ઓગસ્ટ અને આ ઓગસ્ટની કમ્પેરિઝન કરો, ટોટલી અનપેક્ષિત, અનિયમિત. બરાબર? કે જેનો આપણને બિલકુલ અંદાજો ન હતો. તો આવી જે સિચ્યુએશન છે એને અનિયમિત ઘટક કહેવાય છે. અને આવી સિચ્યુએશન છે એનું પુનરાવર્તન નિયત સમયે થતું નથી. આ ખાસ પોઈન્ટ નોટ ડાઉન કરજો. અત્યારે કોરોનાનો સમય છે, ઓનલાઈન એજ્યુકેશન છે, જરૂરી નથી કે નેક્સ્ટ યર બી એ હોય અને એનું પુનરાવર્તન કદાચ હવે વર્ષો સુધી નહીં થાય. મારો જન્મ થયો ત્યારથી હું અત્યાર સુધીની વાત કરું તો મેં આ ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું છે કે આવી રીતે બાળકો ઘરે બેસીને ભણે, સ્કૂલ બંધ થઈ શકે. બરાબર? તો પુનરાવર્તન છે એ નિયત સમયે થતું નથી. લાંબા સમય સુધી આ પરિસ્થિતિ જોવા મળતી નથી. અને બીજી વાત, અને તેના ઉપર અંકુશ પણ લાવી શકાતો નથી. તમે તો અત્યારે એ સમયમાં જીવો જ છો. બરાબર? આપણે હેલ્પલેસ છીએ. અત્યારે આપણે કાંઈ જ કરી ન શકીએ.
આ ચલ છે ક્યાં ક્યાં હોઈ શકે જુઓ, ભૂકંપ, પૂર જેવી કુદરતી આપત્તિ અથવા તો યુદ્ધ, હડતાલ, રાજકીય ઉથલપાથલ જેવી માનવ સર્જિત સમસ્યાને લીધે આ ઘટકને સમસ્યાને લીધે આ વધઘટ થાય છે. અને આ ઘટકને હવે તો તમને આવડે જ છે, R ફોર રેન્ડમ અને T ફોર ટાઈમ, RT વડે દર્શાવાય છે. થાકી ગયા હશો, પણ લાસ્ટ હવે એનું મોડેલ જોઈ લઈએ આપણે. સામયિક શ્રેણી જેને આપણે YT કહેશું, એનું યોગનીય મોડેલ સેક્શન બીમાં અથવા તો સેક્શન એમાં MCQ તરીકે પૂછાઈ શકે. બરાબર, તો આપણે જોઈ લઈએ એનું યોગનીય મોડેલ. YT ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યાં ક્યાં ચેન્જીસ થઈ શકે, તો કે TT ટ્રેન્ડ પ્લસ ST સિઝનલ પ્લસ સાયક્લિક અને પ્લસ રેન્ડમ. નીચે ગુજરાતી આપેલું જ છે, જ્યાં TT એટલે વલણ, ST એટલે મોસમી, CT એટલે ચક્રીય ઘટક, RT એટલે યાદચ્છિક ઘટક. YT ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ ચારેય ઘટકનો સરવાળો. હવે જોજો, મને ખાલી TT જોઈએ છીએ તો શું થશે, બાકીના 3 ચલ જે બરાબરની આ બાજુ પ્લસ છે એ બરાબરની ઓલી બાજુ જઈ YT પાસે જશે તો કેવા બની જશે, માઇનસ. તો મોસમી ઘટક નીચે આપેલું જ છે, જો એ શોધવું હશે ત્યારે બાકીના 3 ચલ છે એ ઓલી બાજુ જઈ માઇનસ થશે. ચક્રીય ઘટકમાં CT સિવાયના બાકીના ચલ બીજી બાજુ જઈ માઇનસ થશે. અને યાદચ્છિક ઘટકમાં RT સિવાયના બાકીના 3 ચલ છે એ બરાબરની બીજી બાજુ જઈ અને માઇનસ થશે. તો આ હતું આપણું સામયિક શ્રેણીનો બેઝિક કન્સેપ્ટ. સમયના આધારે ક્યાં ક્યાં ચેન્જીસ આવી શકે.